طرح. اب بتائیں کوئی بیٹا باپ کے خلاف الیکشن لڑے گا؟ اور یہ انہوں نے دو دن پہلے جب انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بکواس کیا ہے کہ کیا تھی بات اس پہ ذہن سے نکل گئی ہے، ہاں کہ گھر پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا. یہ 5 اور 6 آخری ریڈ جو انہوں نے کیا نا، یہ 5 اور 6 تاریخ کی درمیانی رات کو کیا. میں اس وقت سوئی تھی، میں نے کہا رات کا یہ 12 بجے تو میری بہن اور میں دونوں گھر میں اکیلی تھی. میں نے کہا یہ اس لیے کس لیے جاگ رہی ہے. جب میری آنکھ کھلی تب میں نے ساری چیز دیکھی کہ انہوں نے رات کو ریڈ کر کے جتنے ہمارے اوپر پیپر وغیرہ جو فائلیں پڑی تھی، یہ آئے تھے دراصل انہوں نے پولیس کو بھیجا تھا. کیا کروں، ان کو بے ضمیر بے حس لوگ ہیں یہ دونوں بھائی، جو ایک سے ایک بڑھ کر اتھارٹی لیٹر دینے کی اتھارٹی لیٹر جو ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹ کو دینے تھے وہ اٹھانے آئے. پر کدھر کا انصاف ہے؟ کہاں کا الیکشن ہے؟ کون سی آپ کی فتح ہے؟ کون سی جیت ہے؟ پولیس کی زور پہ. مطلب میں کیا ہوں ان کے اندر کب ایک کیا ان کی ایج ہوگی اور کیا ان کی مردانگی ہے. یہ مردانگی ہے پولیس، لیڈی پولیس اور مردانہ پولیس دونوں آ کے صبح 4 بجے تک ہماری کھڑکیاں توڑی ہیں، دروازے توڑے ہیں. صرف 2 کمرے انہوں نے چھوڑے ہیں، ایک میں میری بہن تھی، ایک میں تھی. صرف وہ دونوں کمروں کی رعایت کر رہی ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس وقت دڑ ہو رہی تھی، کہ کس وقت کمرے دروازے توڑ کے ہمارے پاس ہی پہنچ گئے. تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بدتمیزی کریں، کیا کریں. ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، اس کی ویڈیو موجود ہے. اور یہ لڑکا جھوٹا جو ہے سالک حسین ٹی وی پہ کہہ رہے کہ کوئی نہیں، ان کے گھر کوئی ریڈ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہے. میرا بھائی بھی ادھر ہوتا ہے. بھائی تو تمہارا وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو صبح کے وقت آتا ہے 5 بجے. وہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے بھائی گھر میں بیٹھا ہوئے گا. جب اس کو تسلی ہوگی پولیس سے، لیڈی پولیس سے، مردانہ پولیس سے کہ ہم اپنا مشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اب ہم کامیابی سے واپس جا رہے ہیں. ان وقتوں نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ پیپر ہمیں چاہیے بھی کہ نہیں. جو فائلیں پڑی تھی سب اٹھا کے لے باہر نکلے ہیں. ایک وہ بینر لگا تھا ہمارا معصوم سا، کیا کہتے ہیں، مسکین سا بینر. ان کے تو آپ کبھی جا کے گجرات میں دیکھیں نا، پورا گھر بینر پوسٹروں سے بھرا. ایک مسکین سا وہ بھی اتار کے توڑ کے پھاڑ کے وہ بھی ساتھ لے کے، اس کی بھی ویڈیو کہ جا کے ہم اپنی فتح کا آخر وہ بھی نشان کو دکھا سکے کہ ہم اس حد تک کامیابی کریں. وہ بینر میں پرویز تھے، جو بھی تھے، عمران خان کی تھی فوٹو، ہم دونوں بہنوں کی تھی. یہ ان کی کامیابی ہے. اور میں حیران ہو گئی ہوں، یہ ادھر بیٹھ کے ARY پہ کہہ رہا تھا وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہ یہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں جہاں. اس لیے میں کہتی ہوں میں نے زندگی میں پہلے 2 شخص دیکھے ہیں کہ جن کا جینا مرنا جھوٹ پہ ہے، صبح سے لے کے رات تک جھوٹ پہ ہے. اور اس پہ پتہ نہیں پھر یہ میڈیا والے سارے ان کو اتنا لمبا ٹائم بھی دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس کی ماں پہ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، یہ وہ جانا ہے. اور میری بہن نے کوشش کی، اس کو مشکل سے پتہ نہیں 1 آدھا منٹ ملا تھا اس وقت بات کرنے کا. تو آپ بتائیں اگر آپ کے پاس اتنا کافی ہے کہ ٹائم ہے آپ کے پاس، تو پھر میں سوال ہے بات اور کر لوں. جی کر سکتی ہوں. اچھا اس سے مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں، یہ آج جب یہ شروع ہے نا سارا سلسلہ، جب بختر بند گاڑی سے گھر کا گیٹ توڑا گیا تھا، جب پرویز کو تلاش کر کے ان کے لیے آ رہے تھے. ایک دفعہ نہیں آئے، بہرحال کئی دفعہ آئے. ایک دفعہ میرے بہنوئی کے لیے آئے، میجر طاہر کے لیے، لیکن اس سے پہلے ان کے لیے آتے رہے. اس وقت کاشف عباسی صاحب نے اس کے اگلے دن یہ اس کا کیا تھا انٹرویو چھوٹے کا. یہ کیا چینل ہے، ان چینل تو جو ہے وہ ہے، لیکن نہیں اس نام سے ہوتا ہے ان کا، کاشف عباسی صاحب آف دی ریکارڈ. انہوں نے اس گوف کو 1 گھنٹہ انہوں نے لی رکھا اس کو لائن پہ. اور اس پہ جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا، انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ دونوں بھائی اس وقت کیا کر رہے تھے جب آپ کے ماموں کے لیے گیٹ توڑا جا رہا تھا، اور تم لوگ کدھر تھے. اور یہ شافع کا یہ بیان تھا کہ میں اس وقت انہوں نے کہا کہ تم تو ہنس رہے تھے باہر کھڑے. یہ کاشف حسابی صاحب نے اس کو سوال کیا، اس نے پتہ کیا جواب دیا، سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں. اس نے آگے سے کہا جی میں تو بیورو چیف باہر کھڑے تھے تو ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے کا بیان، یہ گوف جو ہے. اس پہ کاشف عباسی صاحب نے اس کا وہ مذاق اڑایا. انہوں نے کہا اچھا، پھر پنجابی میں انہوں نے کہا شافع صاحب اگو چھڈو، پھر الیکشن تے سیاست اپنے بچے نے تسی بیورو چیف ہی بنانا. انہوں نے یہ کہا سیاست الیکشن پاسے تے کرو، سیاست چھڈو، تسی انہوں نے بیورو چیف ہی بنانا. اور وہ پھر ان کا یہ پروگرام ساری دنیا میں وائرل ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا، یہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا. اور یہ اسی میں خوش تھا کہ 1 گھنٹہ تک جی میں تو کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھا رہا ہوں. تو یہ نہیں پتا رہا کہ تمہارا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کیا تمہیں ریڈیکیول کر رہے ہیں اور کیا ہے. یہ ان کی اصلیت ہے. اور اب آپ کبھی جا کے گجرات میں جائزہ لیں، آج کل
अब देखें कि लोगों के दिलों में कितनी नफरत और कितनी रिजेंटमेंट इस इलेक्शन के बाद लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है, सिर्फ इनके रवैयों की वजह से। छोटे छोटे, मैं कहती हूँ कि अब पूछते हैं ना जाके, जैसे उनको पूछा परवेज को, उनको मैंने कहा वो माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये वो जानेंगे, मैं माफ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, लेकिन जो गुजरात के लोगों के साथ हुआ है, जिस हद तक ज्यादती और बर्बरियत और यहूदियत इन्होंने दिखाई है, कभी मैंने गलत पहले बात की कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकती, इनको जरूरत भी नहीं मेरी माफी की, इनको जरूरत सिर्फ परवेज के साथ है, क्योंकि उन्हें अपने मतलब निकालने आगे जाके पता नहीं इनकी प्लानिंग क्या है। बारहा कोशिश कर चुके हैं उनको जलील व ख्वार करने के लिए, अल्लाह ने इज्जत दी है और अल्लाह हमेशा कायम रखे हैं। और इन्होंने उस पे आके ना, ये किसकी मैं बात कर रही थी, ये मसला हो जाता है कि हाँ जी, जो गुजरात के आप देखें 12 साल का बच्चा सलीम बेग उसका नाम है बंदे का जिसका वो बच्चा था, और वो मेरा था वो तजवीज़ कुनंदा या वो क्या होता है दूसरा तईद कुनंदा, हाँ जी जो भी वट एवर, मुझे तो नाम भी नहीं चीज़ों की पता करते, क्योंकि मेरा कोई सियासत से तल्लक ही नहीं था किसी तरह का, ना मुझे सियासी गुफ्तगू करनी आती है ना कुछ था। तो इन्होंने उसको पहले कहा कि इन लड़कों के लिए जलसा करो, वो है चेयरमैन गुजरात का, उसने कहा वो मैं नहीं कर सकता। बहुत जब उस पर असरार किया, बहुत उसके साथ जुल्म ज्यादती की, उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ, मैं घर में बैठ जाऊँ, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इन लड़कों के हक में जलसा करूँ, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं परवेज साहब के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता। उसके बाद उसके 12 साल के बच्चे को उठा के 2 हफ्ते उसको बंद रखा है। सलीम बेग उस शख्स का नाम है, इसके साथ अलावा बाकी किधर किधर उन्होंने जाती है कि ये सिर्फ इस बंदे का मुझे नाम इसलिए जेहन में रह गया कि उसका 12 साल का बच्चा था, और मैं उसकी माँ को, उसके बाप से, उसके मामू, तीनों से मैंने मिन्नत की हाथ जोड़ के, मैंने कहा आप अपना बच्चा ले आए घर, मैं आपको इजाजत देती, हम आप पे खुश है। मैंने परवेज से भी जब मिली हूँ उसके बाद हॉस्पिटल जाके मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा वो नहीं मान, उससे बच्चा नहीं लाया, उसे कहना जाके सलीम को मेरी तरफ से पैगाम देना कि तुम्हारी ये नेकी मेरे दिल पे लिखी गई और मैं कभी नहीं भूल। अब उससे अब अंदाजा कर लें गुजरात के लोगों के फीलिंग्स देखें और वो सारा देखें। 2 हफ्ते बाद फिर उसने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा, बिल्कुल वो नहीं माना। फिर 2 हफ्ते बाद उसका 12 साल का बच्चा, माँ के लिए बच्चों से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मेरे 2 बेटे हैं, मैं जानती हूँ कि क्या फीलिंग हुई, लेकिन वो आप देख लें, ना उसकी माँ मानी ना उसका बाप माना, और वो बच्चा नहीं लेके। आप उससे देखें कि इस तरह के अवाम को, इस तरह के लोगों को हम कभी भूल सकते हैं या छोड़ सकते हैं? इनकी कुर्बानियां कभी हम भूलेंगे? कभी अगर मैं सोचती हूँ मैं या मेरे बेटे या परवेज कभी भूलेंगे तो हमसे बढ़कर कोई एहसान फरामोश इंसान दुनिया में नहीं होएगा। मैं आपको ये कहती हूँ। जी, मैं थोड़ा सा ये आप छोड़ दें, जी थोड़ा सा आपको ये मुख्तसर बताना चाह रही हूँ परवेज साहब ने क्या कहा है। जी परवेज साहब ने पहले तो उनको बहुत डांटा, इन्होंने कहा मैं तुम लोगों की शक्ल ही देखना नहीं चाह रहा। शुजात साहब, हाँ एक सेकंड, सिर्फ वो कहते हैं मैं 15 से 18 मिनट इनको मिला हूँ, 10 बजे झूठ के पलंदे देखे 2 बोला था 2 घंटे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता तुम लोगों की। शुजात साहब रोने लग गए, उसके वो नरम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ जी बात करो, क्या बात है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में हम आपस में ठीक हो जाए। परवेज साहब ने आगे से कहा है जिंदगी तो अल्लाह को पता है ना मेरी कितनी है और आपकी कितनी है, लेकिन जो कुछ आपके बच्चों ने ये साथ खड़ा है, जो कुछ इन्होंने किया है वो मैं कभी भुला सकूंगा। फिर ये सारे बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहूंगा, सियासी बात जो है ना, सियासी अगर फैसला मेरे पे पूछ रहे हो कि मैंने क्या करना है, जो इमरान खान का फैसला होगा वो होगा, उसके बाद जो गुजरात के अवाम का होगा वो होगा। सियासी फैसला मैंने नहीं करना, इमरान खान ने करना है और गुजरात की अवाम ने करना है। दूसरा, जब उन्होंने कहा है कि घर की बात हम चाहते हैं आपस में ठीक हो जाए, उन्होंने बाजी कैसरा इलाई का नाम लिया। उन्होंने कहा वो फैसला करेंगी, मैं उनसे पूछूंगा और मेरे घर वाले बाकी जो फैसला करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं तुम लोगों से बात भी कोई करना नहीं चाह रहा। ये साफ मैंने कहा भाईजान वो तो कुछ और बात कह रहे हैं बकवास करन दे उन्हें जो कह रहे हैं। मैं उन्होंने साफ कह दिता है कि घर दी गल जी है वो भी मेरे ना करो। जो तुम लोगों ने किया है इसका जवाब तुम लोगों के पास कोई है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक साफ बात उन्हें कही है, बिल्कुल मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनना चाहता। ये बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मैं घर वालों से पूछूंगा। उन्होंने साफ हमें कहा है, मैंने 3 दफा पूछा है। मैंने कहा भाईजान आपने क्या कहा है? मैंने कहा यही कहा है घर की बात है, कैसरा बताएगी मुझे और मेरे घर वाले सारे बताएंगे कि जो वो बताएंगे कि इनके साथ क्या सलूक करना है वो मैं जवाब दूंगा इनको, और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा 3-4 दिन के बाद इनको। और जो सियासी बात है वो इमरान खान का फैसला जो होगा, गुजरात की अवाम का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। जी
باقی یہ جو مرضی بولتے رہے, ابھی تو ہم نکل کے آئے ہیں نا, اور ہمیں انہوں نے صاف بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چلیے آگے سائڈ. میرا والا ادھر رکھ لو فی الحال. اور تو کچھ نہیں.